أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا يستمعون. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم.
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين صدق الله المولانا العظيم সম্মানিত সুধী, সূরা শুআরা থেকে আজকে আমরা তেলাওয়াত করেছি। শুআরা শব্দের অর্থ হলো কবিগণ। যদিও এটি কবিগণ দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে, তবে এই সূরাতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ নবীদের বিষয়ে। 7 জন নবীর ব্যাপারে এই সূরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত নবীরা তাদের কওমের কাছে কিভাবে দাওয়াত পৌঁছাতেন, কোন স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করতেন, সেই বিষয়টা এখানে উল্লেখ করেছেন। আসলে সকল নবীদেরই দাওয়াতের স্ট্র্যাটেজি মোটামুটি সেম ছিল। তারা তাদের কওমকে বলতেন, ইন্নী লাকুম রাসূলুন আমিন, নিশ্চয়ই আমি বিশ্বস্ত রাসূল তোমাদের জন্য। রাসূলুন আমিন, বিশ্বস্ত রাসূল। ফাত্তাকুল্লাহ, অতএব তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো। ওয়া আতিউন, ফাত্তাকুল্লাহ ওয়া আতিউন, এবং আল্লাহকে আনুগত্য করো। এই কথাটি মূলত সকল নবীর দাওয়াতের স্ট্র্যাটেজি ছিল। তারপর যে বিষয়টি এসেছে নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ব্যাপারে, এই সূরার মধ্যে বিশদ একটা অংশ হলো নবী মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে। ফেরাউন যখন নবী মুসা আলাইহিস সালামকে জাদুঘর হিসেবে আখ্যা দিলেন বা গালি হিসেবে বললেন জাদুঘর,
এরপর তিনি বিশাল জাদুঘরের সমাবেশ ঘটালেন ফেরাউন। তারপর নবীজি নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন সেই জাদুঘরদের সামনে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তার লাঠিটা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন সেই লাঠি বিশাল অজাগর সাপে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং অন্যান্য জাদুঘরের যত সরঞ্জামাদি ছিল সব ওই অজগর সাপ গ্রাস করে ফেলেছিল, খেয়ে ফেলেছিল। এবং এটা দেখে উপস্থিত সবাই এবং জাদুঘররা উপস্থিত সিজদায় পড়ে গিয়েছিল। ফিরআউনের ভয়কে উপেক্ষা করে তারা মহান আল্লাহর নিকট সিজদায় পড়ে গিয়েছিল এবং সবাই বলতে লাগলো, ক্বালু আমান্না বিরব্বিল আলামিন, আমরা সেই মহাবিশ্বের মালিক প্রতিপালকের নিকট আমরা ঈমান এনেছি। রব্বি মুসা ওয়া হারুন, যিনি মুসা এবং হারুনের রব। এভাবেই তারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ তাআলার মুজিজা দেখে। তারপর যে নবীর কথা এখানে আলোচনা আছে, নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম চমৎকার একটি দোয়া করেছিলেন আল্লাহ তাআলার নিকট। সেই দোয়াটির ব্যাপারে এই সূরাতে আলোচনা করা হয়েছে। সেটা হলো, হে আল্লাহ, পুনরুত্থান দিনে আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। যেদিন আমার সন্তান সন্ততি, আমার জান মাল কোনো কাজে আসবে না, সেদিন আমাকে লজ্জিত করবেন না এবং আমাকে কলবে সালিম, পবিত্র আত্মা নিয়ে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলার কাছে তিনি এরকম দোয়া করেছিলেন। হ্যাঁ, এই দোয়াটি আল্লাহ তাআলা কোরআনে উঠিয়ে এনেছেন। তারপর শেষ অংশে এসে শুআরা অর্থাৎ কবিদের ব্যাপারে এখানে বলা হয়েছে। কবিরা মুখে বড় বড় কথা বলে, কবিতা রচনা করে, কিন্তু সেটা তারা নিজেরাই পালন করে না। এই ধরনের কবির ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা এখানে উল্লেখ করেছেন। আর তাদেরকে আলাদা করেছেন যে কবিরা সৎভাবে চলে, তারা যেটা বলে সেটা তারা করেন। এই বিষয়গুলো মূলত এখানে উল্লেখ করেছেন। তো সম্মানিত সুধী, আমরা এখানে বুঝতে পারি যে মহান আল্লাহ তাআলার মুজিজা কত বড় এবং তার যে রাসূলগণকে যুগে যুগে পাঠিয়েছিলেন তারা কিভাবে দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং কিভাবে তারা সেই দাওয়াতগুলো গ্রহণ করেছিল, নবীদেরকে কবুল করেছিল। আর অপরদিকে যারা দাওয়াতগুলো কবুল করে নাই, যে এই জাতিগুলো দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, মহান আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়েছিল, নবীদের অবাধ্য হয়েছিল, তাদেরকে জাস্ট ধ্বংস করেছিলেন। যেমন আদ জাতি, তারা শক্তিতে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং তাদের দেহ ছিল অনেক বড় বড়। এই জন্য তারা মহান আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ অমান্য করত। জাস্ট তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বাতাসের মাধ্যমে খড়কুড়োর মতো উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবেই তাদেরকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিয়েছিলেন। সুতরাং আমরা কখনো মহান আল্লাহ তাআলার আদেশের বিরুদ্ধে যাব না, আমরা সঠিক পথে চলার চেষ্টা করব। তো সম্মানিত সুধী, আমরা এই মুহূর্তে রমজানের সময়গুলো কাটাচ্ছি। আমরা ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে উপনীত হয়েছি। আমরা মহান আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের চাওয়াগুলো, আমরা কিভাবে আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দা হতে পারি সেইভাবে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব। চলুন আমরা মোনাজাত করি, দোয়া করি আল্লাহ তাআলার কাছে। আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين। ইয়া আল্লাহ, আপনি কতগুলো জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন যারা আপনার অবাধ্য হয়েছিল, আপনাকে অমান্য করেছিল। দয়াময় আল্লাহ, আমরা যেন আপনার অবাধ্য না হই, আমরা যেন আপনার বাধ্য বান্দা হই, আমরা যেন নেককার বান্দা হই, আপনার আদেশ নিষেধ সব যেন আমরা মেনে চলতে পারি। আল্লাহ, আপনি সেই তৌফিক দান করুন। ইয়া রাব্বাল আলামিন, কিয়ামতের দিবসে আমাদেরকে লজ্জিত করেন না। দয়াময় আল্লাহ, যে দিবসে ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি কোনো কাজেই আসবে না, সেই দিবসে আপনি আমাদেরকে লজ্জিত করেন না। দয়াময় আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে কলবে সালিম অর্থাৎ পবিত্র আত্মা নিয়ে মহান আল্লাহর কাছে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। ইয়া রাব্বাল আলামিন, আপনি আমাদেরকে কলবে সালিম নিয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। দয়াময় আল্লাহ, আমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে আপনি
নবী রাসূলের জীবন ধারণ করার তৌফিক দান করুন। নবী রাসূলের জীবনের মতো পবিত্র জীবন তাদেরকে দান করুন। দয়াময় আল্লাহ, আমাদেরকে পবিত্র রাখুন, আমাদেরকে সকল গুনাহ থেকে হেফাজত করুন। কবিরা সগীরা যত গুনাহ আছে সব গুনাহ থেকে আপনি আমাদেরকে মুক্ত রাখুন। ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের বাবা মাকে সুস্থ রাখুন। যারা কবরবাসী হয়ে গেছে তাদেরকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। ওয়াসাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি ওয়া নূরি আরশিহি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ওয়ারহামনা মাআহুম বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।